geçti artanda bozdop sayrap, armandu sezimdi qozgop sayrap, bir bulbul bulup gelet günde, biz jürüçün alma vakti boljop sayrap. Albaktan adaşıp bugün kalgan, arşaktan almaday suyum kalgan, mal suyum bulbul gey aylangan bu, aşığın izlegen bürül tangan. Emel Nurbekti kimder gana tanыбайт, özüň aytkanday Kırgız eli büt tanıyt, Kazak eli büt tanıyt. Sebebi degende bul jalaň ошол önürdün arkası menen genedey barmakta kesinen jetilip, ösüp bayağı önür degen adamdı mындай tınç koybayt eken da, izdenүү önörü var kişi özüle önörün bolsa örgө çap degen beker söz emes bolsa gerek. Buluşu öttö jaş kesinen önörgө çoң sahnaga aralaşıp estebesтерден, tuğan baylardan, aşıralılardan talim alıp çoğuydu. Biz de yerde tanıdık. Anan bu jekeli akın emes, bunun manasçılığı, andan sırtkары bunun aktörlüğü dağı. Anan 2002-2003 yıllar boş gerek ele Kırgız Dram Teatrı'da Toktogul spektakli koyup, Toktoguldun da rolünü atkardı da. Emi obonçuluğu kanday ekenini özüңөр bilesiңер. Kıskası bu jerde men mындай bolçu, tigindey bolçu dep el bilbegen jerin men koşumçalap ayta albayм, sebebi eldin bari bilet da. Bu jerde bir gana nerse, şu ayta turgan nerse, jaş ketkendigi eldi ökündürüp atkан ошол канчалаган Elmirbekten kançalagan jakşı ırlar kalat ele, çıgat ele dagı, kançalagan manastарды aytsa, manastı özünün variantı menen, variant demekçi, kitepte yok, başkaça uykaçtık, başkaça söz kuramı menen, başkaça aytçı eken, şu manastın dagı bir variantları kalat ele, kançalagan dastandar jasat ele. Kıskasını aytkanda Kuday bergen önördü şunday çenebe bergen eken, oşol Kuday bergen önördün bарын elge tartulap, eline taştap ketetile da. Çok degende bir 60-70'ke varsa dağı kanday utuş bolot ele Kırgız eli üçün. Elmirbektin doğru özüň aytkanday Katardağı ele biz siyaktı ovonçulardın ovonunday emes, anın ovonu Nukura Kırgızdın, kanday desem, Kırgızdın bir belgileri var. Kırgızga taandık. Kırgızdın ovondoru ilgerki atay menen musalardın ovondorunday ovon dep aytalam. Sebebi degende bul ovondor atay menen musanыкы, Kırgızdın ilgerki boğaçının ırları, bu romans siyaktı 2 bölükten, 3 bölükten turgan oşondoy formadağı ovondor bolgonda Kırgızların şunday tüzülüşleri tatal, şunday 3 bölükten, 2 bölükten, şunday ar bir kupleti ar başkaça, ulam bir başkaça özgörülüp, örçüp ketme, şunday formada da Kırgızdıkı. Buna Elmirbektin ovondoru Nukura şunday ovon bolçu. Эми Элмирбек Иманалиевдин мынтип арабыздан кетиши бул өтө чоң жоготуу биз үчүн. Анткени биздин улуттук маданиятыбызда, биздин салттуу музыкабызда, ата-бабабыздан калган ушул нарк населебизде бул инсандын эмгеги орду өзгөчө эле да. Анткени биз төгөрөгү төпчөргө дейбиз. Ушу комузчуда черткен акындыгы да күчтүү, ырчылыгы, обончулугу, дастанчы, манасчылыгы биздин өнөрдүн кайсыгын албай эле Элмирбекте ошонун баары бар эле. Onun atkarçılık çeverçiligi, ününün qozdугу, sahnaga çıkkanda жарашыгы биздин маданиятыбыздын көркеле. Мен Элмирбекти көргөндө, ушу Раматылык Эстебес агайды жоготкондо ушу ордун Элмирбек толтуруп турар эле. Тоолбулу Токтогул атабызды ушу Элмирбек элестетип турчу да.
Анан бул маданиятыбызды Элмирбектин орду өзгөчө деп ойлойм. Анткени ушу Кудай Таалам буга эбегейсиз талант берген. Тилекке каршы ушуну дагы да элибизге тартуулоодо, дагы да ушул улуттук маданиятыбыздын казынасын байыта турган кезинде ушу эрте кетип атат. Бул биз үчүн абдан өкүнүчтүү. Ой, бул айылдан келгенде 15 жаш курактагы эле кичинекей бала болчу. Тууганбай Абдиев устатыбыз ошондон 1 жыл 2 жыл мурда эле чогуу иштейбиз да. Айтып жүрчү, биз жакта бир кичинекей бала бар. Азыр 13-тө. Анан ошол 13 жашында эле кесип беттерине ырлары чыгып, баягы райондук облустук кесиптерге ушинтип жүргөн бала экен. Амантай ушуну алып келем мен жакында. Сага кошуп берем. А кезде акындар баягы жок да. Бирин экин эле кишилер бар. Абдылдабай экен, Нуралиев, мен ырдап жүргөн учур. Алып келди. Анан бир туугандай болуп экөөбүз ошол убакта жатаканаларда, квартираларда чогуу жашадык. Агын идея болуп калганбыз абдан. Өзү эрте элге таанылды. Эрте үйлөндү, эрте балалуу болду. Бардык жумуштарын билгендей болуп, эрте жасап баарын. Эми дүйнөдөн да эрте кетип атканы баарыбызга кыргыз журтчулугу үчүн ушу өкүнүчтүү, өтө кайгылуу нерсе болуп турат да. Мындай балдар билбейм. Кыргыз элинен өтө аз жарала турган, аз сейрек таланттардын бири эле дейбиз. Ой, зээндүүлүгү кичинекейинен айылдан келгенде эле баягы кийим кечесинен да китеби көп бала болчу. Китеп көп окуган, анан кичинекей эле чоң ойлорду ойлогон. Мен тамашалап айта берчүмүн, айланан өзүң кичинекей эле бала экенсиң, же табышканы бириктирип койгондой сүйлөйт экенсиң, айланан. Буюрса сен элге бат эле ырчы болосуң, элге тааныласың, айланан. Аман бол деп, өзүм минимдей болуп чогуу жүрдүк да. Устатыбыздын шакирттерине болгон мамилеси өтө жогору эле. Таңкы саат 6-7ден кечки 9-10га чейин биз менен жумушта отуруп кетпей, бүт өз эмнени билсе, шакирттерим да ошону билсе экен деген чоң мүдөө максат менен иш алып барчу. Үйүндө 4 баласы болсо дагы биз жумушта отурганда балдары чалчу, ата качан келесиз? Аз мына аз балам, биякты немете коеюн, барам деп балдарын немет. Көп убактысын бизге бөлчү да. Аябай кайгырып турабыз баарыбыз. Устаттын шакирттеринин дээрлик 100% устатка таасирленүү менен жашап келебиз. Устат айтышта кандай кайрыктар менен чыкса, биз да ошондой кайрыктар менен чыгып, устат кандай кийинсе, биз да ошондой стилде кийингенге, устат кандай жүрсө, биз дагы ошону үлгү катары тутуп келчүбүз. Эми мындан ары устатыбыз бизге өрнөк кылып таштап кеткен, ошол өзүнүн билгендерин айтып кетти. Эми биздин эң негизги парзыбыз, максатыбыз, милдетибиз устаттын бул улуу жолун улантуу. Өзүңүздөргө белгилүү тар жол тайгак кечүү мезгилинде Элмирбек ушу дүйнөдөн кайтты дегенди укканда бүткүл кыргыз элинин жүрөгү зыркырап турган, үңкүрөп турган мезгил. Мына азыр баягы жерге бергенге көз кыйбай турат дегендей бардыгыбыз тең өкүнүп аткан кезибиз. Жап-жаш ушундай 40-тын кырына жаңы келгенде кетип отурат. Бул талантты анын өмүрү өткөндө артын кылчайып карап эл тастыктайт экен да. Мына кылган эмгектери кандай бир өкмуштуудай алгылыктуу, албан чоң иштерди жасаган. Алып айталы, манасчылык деген бул эң башаты таланттын. Мына ушу анык манасчы ушундан чыкмак эле деп азыр манасчылар өкүнүп ыйлап отурушат. Ал эми акындык жагын өзүңөргө белгилүү. Мындайча айтканда кыргыздын акындык талантынын учугун улап, аны дагы да болсо даңгыр жолго салып кеткен ушул балабыз болду. Мына эстекемден кийинки ашыралы агаларыбыз өтүп кеткенден кийин ойлодук элекпиз. Бул жаштар кандай абалга алып келет болду экен деп. Мынакей ошолордун башкы сабында туруп чоң эмгектерди жасаган ушул Элмирбек инибиз болду.
мынакей акыркы кездердеги тарбиялаган балдары жоон топ, кандай бир сонун жап-жаш балдарды, кыздарды тарбиялап жакшы жолго салды. Ал эми обончулук жагын мына мен композитор катары айтайын, ар бир ыры 1000 ырга тете сонун ырларды жасады. Жазып кетти, таштап кетти элге. Бул көрөңгүлүү калктын анык уулу мына ушундай болот. Эми эмне демекчибиз, жаш кетти, үй бүлөсүнө, жакындарына баарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бирок жанагы жасаган иштери менин оюмча дагы уланып, мынакей анын балким жасабай кеткен канча иштери калды. Мына ошонун баарын уланта турган ошол окуучулары, жана кичинекей чүрпөлөрү, анан мына кыргыз эли. Мына карагылачы, момундай эч жака чыкпагыла деп үйүнө камалып олтурган адамдардын баары кайыл болуп келишип, бир уч топурак салып момтипке келдеп отурабыз. Эми эмне демекчибиз, улуу талант эле дагы көптөгөн иштери калды жасалбай, бирок өзү физикалык түрдө кеткени менен анын кылган эмгектери, жасаган иштеринин баары элибизде калды. Уютку деп айтабыз. Мына ошонусун дагы уланып, мындан ары дагы өнүгө берсин демекчибиз. Эми бул Элмирбек өлгөн жок, ал тирүү. Анын чыгармачылыгы мына калды. Мындан ары эми элибизде тынчтык болсун дейлик. Элмирбек менен биздин маданиятыбыздын өзгөчө бир бийиктиги байланышкан. Анын таланты, анын өнөрү, бул биздин атам замандан бери кеткен көөн өнөрдүн өзгөчө бир алып жүрүүчүсү катары. Ошол талантты көкүрөгүнө батырган, ошол духту көкүрөгүнө батырган, бул духтун чыгармачылардан бири. Биз Нака кыргыздын ошо дүйнөсүн көтөрүп жүргөн, акындыгы дагы, төкмөлүгү дагы, ырчылыгы дагы, дастанчылыгы дагы, бул бардык таланттарды өзүнчө бир бириктирген бир уникум деп койсо болот да. Ошондуктан бүгүн биз чындыгында айтканда Элмирбек Иманалиев менен кошо кыргыздын рухун алып жүргөн залкар инсанды акыркысы барып узатабыз. Бул Элмирбек жаш болсо дагы 42 жашка чыкты. 42 жаш деген эмне? Биз сөздүн чын маанисинде Элмирбекти залкар катары эсептейбиз. Ал улуу залкарлардын, улуу көчтүн, кыргыздын рухий көчүнүн акыркы бир магикандарынан болуп эсептелет менин. Ошондуктан эрте кетти. Бүгүн акыркы сапарга узатып атып, биз анын экинчи өмүрүн баштап атабыз, руханий өмүрүн. Руханий мурастарын баштап атабыз. Ошол мурастарда анын чыгармачылыгы, анын улуулугу жатат да, аны өзгөчө бир изилдөөгө туура келет. Буга чейин биз эми эч кимибиз ойлогон эмеспиз. Ушундай тагдырда, турмуштагы ушундай болуп кетерин элечи. Бүгүн өзүңүздөр билип атасыз, бүгүн ойгонсок эртең эмне болорун билбейбиз. Ошондуктан эртеге этип калганы гана өкүндүрөт. Бирок ошого карабастан ушул басма сөздө, китепте, телевидениеде, башка биздин каражаттарда анын айтып калган, жазып калган, ырдап калган чыгармачылыгы жашап атат. Биз ошонун эми ар бир сөзүн, Элмирбектин ар бир айткан оюн биз микроскоп менен карап изилдеп чыгыш керек. Себеби мен дагы Элмирбектин поэзиясын окуп чыктым. Ушунчалык терең, ушунчалык ойго баткан, ушунчалык лирикалык эмеси бийик, ою да бийик, адамдык гражданский мындай бир эмеси дагы бийик акын экен да. Мен мындай бир эмнегедир ушул поэзия жагына көп көңүл бурган эмес экенмин. Акындык, төкмөлүк, манасылык менен мына публичный выступленияларын көрүп жүргөнбүз да. Бирок ырларын окусам, бул уюп жаткан акын экен да. Мен даже кызыгып калдым. Ошол ырларын кайрадан басып чыгарышыбыз керек да. Биз баарыбыз Элмирбекти төк макон катары тааныйбыз. Бирок Элмирбектин 4 кырынын бири гана ачылды. Ал жакын адамдарга Элмирбек манас айтканда, бул Саякбайдын тайторсун чапканды мындай тар чөрөдө айтчы. Кадимкидей Саякбайдай ыйлап, баладай шолоктоп, энедей чаңырып, бүркүттөй шаңшып, аттай кишенеп, шамалдай улуп, булуттай каалгып, нөшөрдөй төгүп айтчы да. Ошону эл көрбөй калды. Анан кийин бул күчүү туруп мындай улуудай кеп айткан бир тунуктугу, пакизалыгы, бийиктиги бар эле. Анан дагы бир экинчи жагы жанында отурган кишилерге орустар рассказчик деп кыргызча санжыра. Мисалы үчүн биз кийинки муун
Осмонкулду, Ысмайылды, Алыкулду, Жеңижокту, Карамолдону көргөн жокпуз да. Ошонун баары Элмирбекте бар эле. Бул Токтогулдай комузчу, Атайдай обончу, Мусадай үн сазат, Саякбайдай манас айтат, Муратбек Рыскуловдай роль ойнойт. Бул кинода тартылса укмуш ойномок да, ансын да ачпай кетти да. Ошон үчүн чоң арман Элмирбектин жалпы талантын биз 4-төн 1 гана көрүп калдык. Калган манасчылыгын эл билбей калды. Бул Саякбайды айтканда буркурап эл жанына жөн таралчу эмес. Бул Санжыраны айтканда ошон кулукка деген төкмакындык адабиятта жок. Бирок ал Эшмембеттен уктум деп, Тууганбайдан уктум деп Элмирбек айтып бергенде бул өзүнчө спектакль болчу. Элдин боорун эсчи. Токтогулдун гана ролун ойноп калды бир эле жолу. Эгерде Элмирбек роль аткарганда Башырали Боталиевдей, Муратбек Рыскуловдой деңгээлде ачылмак да. Ошонун баары ачылбай кетти да. Бунда бир 5-6 талант бир жүрөккө, бир өнөргө, бир адамга, бир тулкуйга баткан сейрек болот да. Ошон үчүн чоң арман да. Бирок кыргыз эли Сүймөнкулду унутпаган сыяктуу эле, Алыкулдун ырларын унутпаган сыяктуу эле, Саякбайдын касиетин унутпаган сыяктуу эле, Элмирбекти унутпай тургандыгын бүгүн кече сездик да. Ушун төкмактын баарын жакшы көрөбүз. Бирок Элмирбекти ушунчалык жакшы көрөрүн, сүйөрүн бүгүн сезип атабыз да. Эмне ошону сезиш үчүн сөз жок, Элмирбек өлүш керек беле деген ой келип атат да. Ажал улуктайт, бирок Элмирбек өлгөн менен анын ырлары өлбөйт. Элмирбек мына бүгүн бул жерде Саякбай жаткан, мына Мусатанын жанына коюлду, Эстебестин жанына коюлду. Биздин айылдан, төрөлөрдүн айылынан бүгүн Элмирбек улуулардын айылына кетти, төөлүктөрдүн айылына кетти. Мен мына Ташкенттин архивинен Токтогул Сатылгановду Иркутскиге чейин барып, архивтерден изилдеп көрдүм да. Токтогулдун феномени менен бүгүн ушу Элмирбектин феноменин салыштыргым келет да. Токтогул Сатылганов дагы өз мезгилинде ушул Бешкаман деп бүтүндөй элди соргон, элди кыйнаган, элди ушундай бир жегиштерге каршы ушунчалык бир каршы өзүнүн ырын дайыма ачык ырдачу. Ал эми Элмирбек дагы бийлик болобу, байлык болобу буга эч карачы эмес, өзүнүн чыныгы элдин кызыкчылыгын, элдин ушунчалык бир алдыга сүрөгөн мыктылыгын даңазалап, жегиштерди ушунчалык бир ким экендигин ачып берген Элмирбектей акын эч ким болгон жок. Элмирбек жазгыч акын, Элмирбек обончу акын, Элмирбек манасчы, Элмирбек төкмөчү. Бул деген кыргыздын тарыхындагы салтын улаган, кыргыздын нукура акыны мына ушундай болоорун Элмирбек 42 жашка чейин көргөзүп берди. Бул бир эле кыргызга эмес, кыргыз казакка акындын ким экендигин көргөзүп берди. Ушуну менен Элмирбек айырмаланат. Ар кечти ар таңда боздоп сайрап, армандуу сезимди козгоп сайрап, бир булбул булугуп келет күндө, биз жүрүчүң алма бакты болжоп сайрап. Ал бактан адашып бүгүн калган, ар шактан алмадай сүйүм калган, ал сүйүм булбулга айланганбы, ашыгын издеген бүрүл таңда.